ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பிரசன்டேஷன். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலையாளம் மூவி லாஸ்ட் வீக் வந்து ஹாரர் மூவி தான் பார்த்தோம். எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவே சேஞ்ச் பண்ணிச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் ஓடிடி ரிலீஸ் தான் மலையாளம். அதே ஹாரர், அது வந்து ரொமான்டிக் ஹாரரா? ஆமாம், ரொமான்டிக் ஹாரர், ஹாரர் காமெடி, ரொமான்சம் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடிக்க பேரும் ஹாரர் காமெடி தான். ஆனால் அடிக்க பேர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 6 சம்திங் தான் இருக்குது. இது 6.9. என்ன ஒன்றும் புரியல, ஆல்டர்னேட் வேர்ல்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த படத்தை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளவு. ஓகே, ஸோ இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ண விஷ்ணு சசி சங்கர். ஓகே, ஸோ இந்த படத்தை ரைட் அபிலாஷ் பிள்ளை. ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் அசோகன், கோகுல் சுரேஷ். சுரேஷ் கோபி பையனா? ஆமா, அப்படியாடா? கங்கனாச்சேரியில வருவாரு சுரேஷ் கோபி பையன் தான். அப்படியா? இது யாரு? அதான் போட்டிருக்கேன் சார். ஆமாடா, சும்மா சொல்றேன் நானு. இவரான் இந்த கேரக்டர் தான் பெயிண்டர். அப்புறம் வந்து சைஜுக்கு குரூப் அரைக்கலபு தானே அது. அப்புறம் வந்து பாலு வர்கீஸ். இவரு ஆபரேஷன் ஜாவால வருவாரு. ரெண்டாவது கேரக்டர் மாளவிகா மனோஜ். இந்த பேரை நான் இங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி காஸ்டிங் எல்லாருமே நல்ல கேஸ்டிங். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த படம் வந்து மலையாள லாங்குவேஜ் ஹாரர் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஃபிலிம் வந்து இட்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை லோக்கல் ஃபோக்லோர் அண்ட் ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் அசோசியேட்டட். சுமதி வளைவுனா அந்த கொண்டை ஊசி வளைவு மாதிரி நினைக்கிறேன் நான் தெரிஞ்சு. அங்க போய் மாட்டிப்பாங்க. அசோசியேட்டட் வித் பிளேஸ் சேம் வளைவு சுள்ளி. அது போஸ்டருமே அப்படிதான் இருக்கு. சுள்ளி மாதிரி தான் இருக்கு. கீழே போ. with the ghost of a Tamil woman guarding it for years. ஓ ஓகே ரைட், சுமதி. ஓகே, சரி, தமிழ் வரும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. ஸோ சம்திங் இருக்குது இந்த படத்தில். எனக்கு தெரிஞ்சு கேஸ்டிங் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இது வந்து ஓடிடி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, ஆனால் தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது. நான் ஒரு கமெண்ட் கூட இந்த படம் வந்து பார்க்கவே இல்லை. இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு போஸ்டர் கூட பார்க்கல நான். கேஸ்டிங் நல்லா இருக்கு. டைரக்டர் வந்து நம்ம போன படம் பார்த்தது நம்ம அதுவும் ஓகே பிடிச்ச படம். ஓகே, நம்பி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சுமதி வளவு ரியாக்ஷன் போவோம். இவ்வளோ நேரம் எடுத்துட்டு அந்த மாடுக்கு தண்ணி வைக்கல, போயிட்டார் மரத்துக்கு சாராயம் வைக்கிறது. பைத்தியம். அப்படி சொல்லாத மாமா, அது மலைதேவம். இந்த காடும் மலையும் அவங்க தான் காவல். நீலியா, நீ மாடு மண்ணாங்கட்டின்னு சொல்லிக்கிட்டு அம்மா கூப்பிட்டா பிரம்ம கம்பிச்சுன்னு. வண்டி யாரும் எடுக்க வேண்டாம், சரி இங்கே இருக்கட்டும். தாத்தா என்ன பேசுறீங்க? விடு, பேச தானே போயிட்டு இருக்கேன். என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? நாளைக்கு இந்த பொருளை சந்திக்க போனா பெரிய நட்டமாயிடும். பரவாயில்ல உங்களுக்கு? ஓ, உனக்கு வியாபாரம் முக்கியம், வருமானம் முக்கியம். நாம எல்லாம் ஒழுங்கா போய் சேர்றது உனக்கு முக்கியம் இல்லைல்ல? என்ன தாத்தா, பயமா இருக்கா? ஆமாடா, பயமா இருக்கு. அந்த வளைவை நினைச்சு பார்த்தாலே எனக்கு பயமா தான் இருக்கு. யாரோ எங்க சொன்ன கதையை கேட்டு இங்க உட்காந்து ஜோசியம் பார்த்துட்டு இருக்கு. இவர் பைத்திய நிலைமை வேற என்னன்னு சொல்றது? டேய், வேணும்னு சொல்ல கேளுடா. அந்த வளவை பற்றி உனக்கு தெரியலையா? காலை போலாம்டா. பாருங்க, நான் கல்லுக்கு சாராயம் காட்ட வரல, அனுமதி கேட்க தான் வந்தேன். கிடைக்கல. சகுனம் வேற சரியில்லை. அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை வேற, அதனால இங்க யாரும் போக முடியாது, போக விடவும் மாட்டேன். தாத்தா, உன் நம்பிக்கை உடைக்கட்டா? இன்னைக்கு ராத்திரி அந்த வளவை தாண்டி காட்டவா? என்ன உனக்கு தைரியம் இருந்தா நீ மட்டும் போடா, எவனும் வர மாட்டான், வண்டியும் வராது. வா, நீ வரியா இல்லையா? வளைவு தான் வளைவு. அங்க தெரியல மாமா, இப்போ ஏன் இவ்வளவு கோபப்படுற? எல்லாரும் பைத்தியக்கார கூட்டம். சொல்றது கொஞ்சம் கேளு மாமா. அங்கே போக வேண்டியதானே? ஓ கூட இல்லனா வேற யார் கூட போணும்னா? ஓகே ஓகே, இங்க பாருடி. ஏய், இங்க பாருடி. சரி வா, சரி வா, கோபப்படாத. சுமதியோ டேய் ஆல்ரெடி அடி கிறுக்கி, உன் தாத்தா சொன்ன வளவே இதுதாண்டி. பிரம்மயுகம் பீஜம் புதுரா. தாண்டிட்டாங்களா? கொஞ்சம் தூரம் போனவங்க சாவ போறான்னு நினைக்கிறேன்.
அது சுமதியா? இந்த ஊர்ல நிறைய தைரியசாலிங்க இருக்காங்கல்ல. பொண்ணு அந்த பக்கம் போகாதம்மா, பேய் இருக்கு. சும்மா இரு மாமா. என்னடா அது? அந்த பொண்ணு தானே அது? அதுதான் யார் அங்கே வராங்களோ அவங்க ஃபார்ம் எடுத்துக்கணும். வீட்டுக்கு போய் மாமா പ്രേക്ഷകരെ ചിരിയുടെയും സർപ്രൈസ് ഭയത്തിന്റെയും മണിച്ചിത്രത്താഴ്. നാഗവല്ലി ആരാണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. നീ പടം കണ്ടല്ലോ? അതെ. ஆமா இல்ல 1993 മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം മ്യൂസിക് വെക്കാം. സാറിന് മുന്നേ എവിടെയായിരുന്നു ജോലി? തെന്മല 3 വർഷമായിട്ട് അവിടെയാ. ഓ അത് ശരി. സ്വന്തം നാട് അവിടെയാണോ? സ്വന്തം നാട് കുറച്ച് കിഴക്കാ, രാജകുമാരി, ഇടുക്കിയിൽ. ഇടുക്കിയിൽ രാജകുമാരി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ രാജകുമാരി ഉണ്ട്, തങ്കമണി ഉണ്ട്, അല്ലേ സാറേ? ഈ പടം ഭയങ്കര ഹിറ്റാണല്ലേ? അതേനെ, ഭയങ്കര ഹിറ്റല്ലേ? മോഹൻലാല്, സുരേഷ് ഗോപി. ഇവിടെ തിയേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സാറേ. ഭദ്ര ടാക്കീസ്. ഈ പടം അവിടെയും ഓടത്തില്ല. അതെന്താ? യക്ഷിപ്പടം അവിടെ ഓടത്തില്ലെന്ന്. മനസ്സിലായില്ല. സാറിനെ കൊണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫറാ? അല്ല, എന്ത്? അല്ല, ഇങ്ങോട്ടാരും ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് വരാറില്ല. ഈ നാടൊരു ശാപം പിടിച്ച നാടാണ്. ശാപം? அது இப்போதான் நான் சொல்லுவேன். பயம் தான் பொழுதுடா, எல்லாமே தெரிஞ்ச பிறகு தான் பயப்படுறாங்க. எதுவும் நல்லா இருக்கும் அது. ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ടാക്കീസുകൾ നിറഞ്ഞോടുന്ന ഹലോ. സിനിമ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ജോയിനിങ് പുതിയ എഫോ. അയ്യോ സാർ, ഞാൻ അംസ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എടുത്തു. ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറച്ച് കുറവല്ലേ സാറേ? ഈ നാട്ടിൽ ഇത് തന്നെ കുറച്ച് അധികം സാറേ. അങ്ങനെ വലിയ കേസൊന്നും വരാറില്ല. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரா? സാറേ, ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്ലേലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ജനവാസം കുറഞ്ഞ മേഖലയിൽ ഒന്നാ സാറേ. അത് ശരി. കല്ലേലിക്ക് 3 വശവും കാടാണ്. ഓ, കാടിറങ്ങിയ പിന്നെ തമിഴ്നാടായി. ആ വഴി പ്രശ്നമാണ് സാറേ. പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചരക്ക് കടത്താൻ വേണ്ടി കാട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ വഴിയാണ്. പക്ഷേ இப்படிதானே இது அதிரப்பள்ளி செக் போஸ்டும். அது நல்லா இருக்கும்டா. அது ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളവുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് സുമതി വളവെന്ന. ആ വളവ് കിടന്നിട്ട് സായിപ്പന്മാർക്ക് പോലും എത്താൻ പറ്റിയില്ലെന്നാ കഥ. ഒരു 1.5 വർഷമായി ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറേ. இன்னும் இருக்கா? കുറേയൊക്കെ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട്. அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடாதீங்க. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് 6 മണിക്ക് തുറക്കും. நாக்கு அப்படியே நடனம் ஆடுது, டேஸ்ட். സുമതിയെ കണ്ടുവരും. സാറിപ്പോൾ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. சுமதிக்கு ஒரு ஃபார்ம் இல்லை பொழுதுடா. சுமதி வந்து டிக்யூடா, ஷேப் ஷிஃப்டர். ஷேப் ஷிஃப்டரா? அந்த இந்த டர்ன் ஸ்பாட்டை நம்ம டச் பண்ணணும். அந்த டர்ன் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராமாட்டிக்கலா வச்சிருக்கலாம். சின்ன டர்ன், ஹேர் பின் பெண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. அதுல ரொம்ப சின்னது. ஏய், அதே பொண்ணுடா, அந்த படத்துல நடிச்சது മാളികപുരത്തില്. எப்படா നിന്റെ മോൻ കുളിമുഖ പോകുന്ന സമയത്ത് മേലാൽ എനിക്ക് കഞ്ഞി തന്നേക്കരുത്. எப்போ அந்த படம்? அவங்களோட 2018. അപ്പോ അപ്പോ ബുദ്ധബുദ്ധിയില്ല ഇருக்கு. എന്തെന്നടേ ഗണപതി ഹോമോ? എന്ത് കൊതുക് ഇവിടെ? ഒന്ന് മാറി. പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാറായി, എന്നിട്ട് അവന്റെ ഒരു പേടി. എനിക്ക് പെണ്ണ് കേട്ടാൻ പേടിയൊന്നുമില്ല. അച്ഛൻ ഓ, അത് സാമി പടം. എന്നിട്ട് വേണം അവളെ ചെലവും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ. വെറുതെ കഞ്ഞി കുടിക്കും. ഏയ്, അങ്ങനെ പറയരുത്. ഞാൻ എപ്പോഴാ അച്ഛൻ്റെ കഞ്ഞൂട് കുടിച്ചേക്കുന്നത്? എടുത്തു വെച്ച കഞ്ഞിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേ. അച്ഛൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചേ. എന്താ പാടാ ഇത്? അമ്മ കഞ്ഞി എടുത്ത് വെച്ചേ. അമ്മേ, അല്ലേ அதான் பிளாட் நான் கண்டுபிடிச்சேன். ഒന്നും കാണുന്നില്ല. கோழையா இருக்குது, பேய். സമാധാനായി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാഞ്ചനാടാ. കാവിലെ വലിയ ഒരു പേടിയാ, ശക്തി കൂടി. രാവിലെ തന്നെ ഇതൊന്നും നിർത്തണ്ട പാപ്പ. അതാണ് പ്രശ്നം. പുതിയ റോഡ് പണിയാൻ പഞ്ചായത്തിൽ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാ, ആര് കേൾക്കാൻ? ഓ, അതൊക്കെ PWD പണ്ടേ തള്ളിയതാ. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു റോഡ് മതി എന്ന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. അമ്പാടി
ഹായ് ടിടിസി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇതില് മൊത്തം തിയേറ്ററിന്റെ മേൽക്കൂരയാണല്ലോ. ഹായ് തിയേറ്റർ പ്രിന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ കുറച്ച് തിയേറ്റർ കാണണ്ടേ? എന്നാലും തിയേറ്റർ കണ്ടൊരു സുഖമുള്ളൂ. ടിടിസി കൊണ്ട് എത്ര ദിവസം? ഒരു 4 ദിവസം ഉണ്ടാവും. 2 ദിവസം പൈസ കൊടുത്താൽ വൈകിട്ട് തരാം. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. ഹലോ പപ്പേറ്റ് എന്തായി അമ്പാടി? പിന്നെയും കുരുങ്ങി. വേദം വേദം എന്റെ പപ്പേട്ടാ ഓക്കെ ഇതിൽ തെയ്യാൻ സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല. ആ ജയഭാരതിക്ക് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്ക്. സിൽക്കിന്റെ ലയനം വന്ന என்னடா ஃபுல்லா இவங்க ரெண்டு பேரும் இதுதான் இருக்கு. എന്താടാ പപ്പാ പതിവില്ലാത്തൊരു ബഹുമാനം. ചിത്രം ഫോട്ടോ തന്നെ അത്. കയ്യില് പൂച്ച തകിടാ തകിടാ അല്ല നിനക്കിപ്പോ തകിടിന്റെ കച്ചവടമുണ്ടോ? ചെറുതന്റെ കാസ്റ്റ് ആണ്. ഓ അപ്പൊ പിന്നെ പപ്പുമാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിന്റെ അച്ഛനത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എടാ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ഉടായ്പെന്നു. നമ്മൾ വിറ്റ കാശേ അച്ഛന്മാരെ പോക്കറ്റിലുണ്ട്. അവരെ ഇത് ഉടാപ്പിന്റെ പാതിൽ നമ്മൾ ഇതുണ്ടാവില്ല. സ്പൂണൊക്കെ എണ്ണി വെച്ചാ ആശാൻ എന്നാ ചരട് ജപിച്ച് കിട്ടി തന്ന പിന്നെ എന്റെ പേടിയൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ധൈര്യ. നല്ല ധൈര്യം വന്നോ? എങ്കിലേ ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രി സ്വയം കിടക്കാൻ പറ്റുമോ? തമാശ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതൊന്നും. തലമുറകളായി നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ പണ്ട് നായാടികൾ ആ വളവിന് കുറുകെ ചെമ്പോലയിൽ അവളെ ആവാഹിച്ച് കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടാ. അതുകൊണ്ടാ വളവിലെ മാത്രം കാഴ്ച അവള് മറയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ പോവാ. നാളത്തെ നായാട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കണം. കുരുത്തോല വെട്ടി നിങ്ങൾ കാവിലേക്കില്ലേ. പിന്നെ എല്ലാവരും ബലി കഴിയുന്നവരെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. ശക്തി കൂടുന്ന സമയമാണ്. கேபிஎஸ்ல எடுத்த பையன் தானே ரவி குண்டு கான்ட்ரஸா இருக்குடா. தண்ணி ஏசினா ஐப்போ ഫോട്ടോ കാട്ടാം. ഓ എവിടുന്ന് തപ്പി എടുത്ത ആളെ? ഗവിന്ന് അവിടുത്തെ മാടങ്കാവിലെ ശാന്തിപ്പണി. എന്താ ഇന്ന് ലക്ഷണം പശകാണാ? വായ പത്തിനെ തിരിച്ചു ചോദ്യം. സാറിന്റെ ആയുസിന് ഒരു ചെറിയ മങ്ങല് പോലെ. പേടിക്കണ്ട, ഇതടിച്ചോ എല്ലാം ശരിയാവും. ക്ലേശങ്ങൾ മാറും. എന്നാ വിട്ടു. ഇവർക്കാരാ? അത് സാറേ ഈ ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നവന് പേര് ഗിരിന്ന. അവൻ ഈ കല്ലിൽ ഒരു ഓളിനോളം കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ചെമ്പൻ. കാവിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെമ്പനാ. ചെമ്പന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഈ വളവിൽ കിടന്നാ മരിച്ചത്. അവന്റെ അച്ഛൻ പഴയ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവന് എന്തൊക്കെയോ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെമ്പൻ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അച്ചട്ട സാറേ. பொங்க வச்சிருப்பாரு. பாஸ் பண்ணிட்டாங்களா? നമുക്ക് ആ മണിച്ചിത്രത്താഴം അങ്ങ് ഓടിക്കാനേ നാട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങ് പേടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് കുറച്ച് കാശും കിട്ടും. പിന്നെ 8-ന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാത്ത നാട്ടുകാരാണോ യക്ഷിപ്പുറം കാണാൻ വരുന്നത്? ஓகே ஒரு இந்த ப்ரெடிக்டர் வந்து சொல்ல நீ பெரிய உச்சத்தை நீ தொட போற அப்படின்னு. ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ അന്ന് വളവ് കടന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യം. അവൾ അന്നതിന് സഹായിച്ച പയ്യനാ ആ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പുവല്ല അത് തന്നെ. ഒരുപാട് ചിരിക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലറിയാലേ ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടെ നിൽക്കാൻ. അതിന് ആശാൻ ഇവരെ ആരെയും അറിയാലോ. ഇവളെ അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ നിന്റെ ഭക്തിയും ബഹുമാനം കാണുമ്പോഴേ നാട്ടുകാർ കാര്യം മൊത്തം മനസ്സിലാവും. അത് ശരിയാ. അച്ഛനെ കാണുമ്പോ അമ്പാടി ചേട്ടന് ഇത്തിരി ഓവറാണേ. അതെ ഞാൻ സൗജന്യമായിട്ടൊരു ഉപദേശം തരട്ടെ. നീ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തനെ കെട്ടിയിട്ട് ഈ നശിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക്. എന്താടാ എനിക്കൊരു കുറവ്? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ചോദിച്ചു ചിലപ്പോൾ ശരിയോ. പണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒത്തില്ല. രക്ഷപ്പെട്ട ആളിയനാന്നുള്ളൂ ജപ്പാനിൽ പോയിട്ട്. സാറേ ആ വളവിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ? അവിടെ കുറെ മരണങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടി പോയ രാത്രിയിൽ അവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ ഭാര്യയും മോളുവാ. ശ്രീകുട്ടി നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിട്ട് വന്നാലോ? അപ്പൊ ഞാനോ? ചേച്ചി അമ്പാടിച്ചേന്റെ പോയിക്കോ. കള്ളി ശരി ശരി. എന്തുണ്ട് മോളെ വിശേഷം? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പോയി തൊഴുതിട്ട് വരട്ടെ. മുഖം വല്ലാണ്ടിരിക്കണം. ടാക്കീസിൽ ജോലി എന്തിനു വിട്ടാ? ചെറുതാണെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടായതല്ലേ. ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ആർക്കും എന്തും പറയാലോ. ആര്? ഭദ്രനാ. ഇച്ചിരി കാര്യം ചെയ്യും. നാളെ തൊട്ട് കാസ്റ്റ് ഇടയിൽ വന്നിരിക്കും. വലിയ ശമ്പളം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇല്ല പാടി. പിന്നെന്താ ഇച്ചി നാളെ തന്നെ കടയിലേക്ക് പോവാ. ശരി ശരി. നമുക്ക് ചോദിക്കണ്ട അവനോട്. വേണ്ട, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പഴയ കേസിലോട്ട് വരും. സമയമാട്ടെ കൊടുക്കാം. സാറേ ഒളിച്ചോടി പോയ പെണ്ണില്ലേ? ആ പെണ്ണിന്റെ കുടുംബം പോകുന്നത്. സാറേ അന്ന് അവളെ കെട്ടായിരുന്നു ആ തിയേറ്റർ ഉടമ.
ഭദ്രൻ. ഈ ഒളിച്ചോടി പോയ പെണ്ണിന് ഒരു ആങ്ങളച്ചക്കനുണ്ട് അങ്ങ് പട്ടാളത്തിൽ. ഇവൻ ലീവിന് നാട്ടിൽ വന്ന് അപ്പോയിട്ട് പരസ്പരം കണ്ട തമ്മിലടിയ. അതല്ല സാറേ രസം. ഈ സുമതിയോളം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നകുമാരാ. എടാ അവള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആര്? സീതയാ? ഏയ് പിന്നെ സുമയാ? അല്ലടാ. പിന്നെ തുളസി ബീബിയാ? എടാ അല്ല, നമ്മുടെ അല്ലി. അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താടാ പുതിയ അടിപിടി കേസൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? ഇല്ല, സമയമായിട്ടില്ല. ആ കൊടിയൊന്നും ഏറിക്കോട്ടെ. അതിന്റെ കെട്ടിയോടെ ഇല്ലല്ലോ. എവിടെ നിന്റെ പട്ടാളം? പുതിയ പോസ്റ്റിംഗാ ശ്രീനഗറിലേക്ക്. അടുത്ത ആഴ്ച ലീവിന് വരുന്നുണ്ട്. എന്താടാ പേടിയാ? പേടിയൊന്നുമില്ലടി. ആ ഭദ്രന്റെ വാക്കേട്ടാണ് അവൻ ചാവാനും കൊല്ലണം നടക്കണം. എനിക്കറിയാലോ സത്യം എന്താന്ന്. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്താണേ. നല്ല കൂട്ടുകാരി. ഉത്സവം എത്ര മണി വരെ കാണും? അത് തീരാൻ പാതിരാത്രിയാവും സാറേ. ആഘോഷ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നായാടിക്കൂട്ടം വരും. അത് ഈ ഉൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ് സാറേ. അവരാണ് ഈ നായാട്ട് ബലി നടത്തുന്നത്. അവസാനം ആ ബലി നടത്തുന്ന ആള് പറയും അടുത്ത വർഷത്തെ ഈ നാടിന്റെ ജാതകം. தமிழ்நாடு பாடுறதுன்னு சொன்னாங்க. ഇതോളെ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ കുഴിച്ചിടണം. ആയില്ലങ്കാരനൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ. ചില നിയോഗങ്ങൾ നിന്നെ തേടി വരും. ഭയക്കരുത്. இது இதுன்னு சொன்னாங்க. அனந்தபத்ரம். ஆயில்லி நட்சத்திரம். அனந்தபத்ரம் പറയണേ കേക്ക്. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ പൃഥ്വിരാജ് அந்த നക്ഷത്രത്തിലെ രാവിലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. രാവിലെ പോവാൻ എനിക്ക് പണി. നാളെ കൊല്ലത്ത് വരെ പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പൊ പോയാലേ നേരത്തെ എത്താം. ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് എനിക്ക് പരിപാടിക്ക് കയറാലോ. ഈ രാത്രി നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് കാലത്താ ജീവിക്കണേ? ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഓരോ കാരണവന്മാര് വെറുതെ കഥ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ. വളവിലെ യക്ഷി, കാവിലെ മറുത. ഇപ്പൊ പോയാ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് വേറെ വണ്ടി പിടിക്കാം. നാളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാടാ മുരളി. ഈ രാത്രി നീ പോവണ്ടാന്ന്. പൊന്ന് ശിവേട്ടാ, ഇങ്ങനെ പേടിക്കല്ലേ. നാളെ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് കാണാ. ഞാനേ കർക്കിടകത്തിലെ കരിമ്പൂരാടക്കാരനാ. എന്നെ ഒരു യക്ഷ്യം പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നാളെ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം. നോക്കി പോണേ. എന്താ നിന്റെ മുഖം വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നേ? എന്തോ ഒരു ഭയം. അരുതാത്തത് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു. கொஞ்சம் பயமா தான் பாருக்கு. വളവ് എടുക്കാൻ പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നല്ലേ ശിവേട്ടാ? ഗോപാലേ ഗോപാലേ தெரியல. சுமதி பந்து பயப்படவே மாட்டான்னா. அதுவே வரானுங்க. ഞാൻ കുഴി വീണ് തലമുട്ട നോക്കി. ഒന്നും പറ്റിട്ടില്ല. ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടാ. മോൻ പേടിക്കണ്ട. ഇന്നലെ കാവിലെ നായാടികൾ പറയുന്നിട്ട് മോൻ പേടിച്ചത്. എന്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയും പിടിക്കത്തില്ല. പിന്നെ 7 മണിക്ക് കയറി കഥ കിടക്കുന്ന ഇവനെ രക്ഷ പിടിക്കുന്നത്. നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചു വന്നേ. ഇന്ന് സദ്യ ഉള്ളതാ. മോനെണ്ണിട്ട് കുളിക്ക് കേട്ടോ. ഞാനോ? പാന്റ് അവളെ തുറത്തി 1990 ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ അലിയിട്ടു. ബാക്കി പാന്റ് രാവിലെ വളവിൽ നിർത്തിനടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. വളരുന്നോ? ഇന്നലെ ഉത്സവം കൊണ്ടുവന്ന ചെണ്ടക്കാരില്ലേ, ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാ. തലയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബോധമില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ വഴി തവണ പറഞ്ഞതാ. ആവട്ടെ, നീ ആ സാധനങ്ങൾക്ക് കെറ്റിക്കോ, ഞാനങ്ങ് എത്തിയേക്കാം. ശരി. എടാ സാധനം കയറടാ. ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞവരാ. ഇപ്പൊ പരസ്പരം കണ്ടാമിണ്ടാത്ത അവസ്ഥയായി. തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ആശാനെ. നഷ്ടവർക്കല്ലേ, പോരാത്തതിന് കൂട്ടുന്ന തപ്പു. இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரே ஷாட்ல கண்டுபிடிச்சான் போறான். എന്തായാലും അപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ. എടാ അവന് വിഷമാടാ.
നമുക്ക് ഈ സങ്കടേ സദ്യ വിളമ്പി തീർക്കാം. വാ അമ്പാടി എടവാടാ വരാന്ന് സാമ്പാറോളപ്പെടാ എന്തായി ഭദ്ര ആ ചെണ്ടക്കാരൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? മരിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അയാൾ ചെയ്യും. ബലി നടക്കുന്ന രാത്രി ആരെങ്കിലും ആ വഴിക്ക് പോകും. അതല്ലേലും ആ വളവ് ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ പപ്പേട്ട പോയിട്ടുള്ള? അതെ അതെ പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. സാമ്പാർ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കല്യാണ തലേന്ന് ഇല്ലാടാപ്പോ നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഒളിച്ചോട്ട കഥയും കൊന്നുകൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തെളിഞ്ഞോളൂ. കല്യാണം എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ സദ്യയല്ലേ, അതൊക്കെ നടന്നോളൂ. ഈ പറഞ്ഞ കൊടുത്തേക്ക്. அந்த மிலிட்டரிக்காரோட தங்கச்சி சொல்றாங்க. மிஸ் ஃபயர் ஆமா நான் என்னடா பண்ணேன்? உங்க அப்பங்காரம் ഉണ്ടാക്കിയോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ അടിയുടെ തീര് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പോകും. കുഴക്കയപ്പോ ഒരാഴ്ച കിടക്കട്ടെ. ആരടിച്ചാലും ഒരു 1.5 അടിയായിപ്പോയി. ഈ സൈഡിലെ പല്ലിനും വേദന ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് സാരമില്ല, അത് ഉടനെ പറഞ്ഞു പോകും. മിണ്ടായിരേടി വല്ലവന്റെ അടിയും വാങ്ങി വന്നിരിക്കും. മറ്റേ ചെവിക്ക് ചൂടി അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടത് അഹങ്കാരി. ഇവിടെ എന്താ ആൾക്കൂട്ടം? ആവശ്യമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി ഒന്ന് ഞങ്ങൾ എടുക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ വലിയച്ഛൻ തന്ന പരാതി. ശരിയാണോ? വൈരാഗ്യം കൊല്ലാനോ? മോളെ അടിച്ചു എന്ന് പറ. 5-6 ദിവസം അകത്ത് പോയി കിടക്കട്ടെ. എന്താ അച്ഛാ, അപ്പൊ വേണമെന്ന് വെച്ച് തല്ലിയതല്ലോ. വെറുതെ കേസും ബഹളമൊന്നും ആക്കണ്ട. മൊഴി ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം. കുട്ടി പറയട്ടെ. തല്ലിയൊന്നും അല്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു പപ്പടം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. കണ്ണുറന്നപ്പോ ഞാൻ എവിടെയോ. കുട്ടിക്ക് പരാതിയുണ്ടോ? പപ്പടം തരാത്തോ? അല്ല, പപ്പടം തിന്നാത്തേനി. അവക്ക് പരാതിയില്ല. നീയാണോ തീരുമാനിക്കണേ? ശേഖര, അവനൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയായിരുന്നു. നീ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കേ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ? പൂജപ്പുരക്കാണോ വിയൂർക്കാണോ? നിന്റെ കൈരേഖ അവിടെ മുഖശാസ്ത്രം ഒരുമിച്ച് പറയാം. എന്താ ഇവന്റെ 5 വിരലും അവിടെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പെങ്കുച്ചു കൊള്ളാം കേട്ടോ. ശേഖരന് ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അവള് പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല. ഭാമിക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയതാ. ജോയിൻ ചെയ്യാനിരിക്കുക. എന്തായാലും നല്ല തുടക്കം. ഏത് നേരത്താണോ? ഈ അമ്പാടിച്ചേട്ടൻ ഒരാൾ കാരണ നിങ്ങളല്ല അതെല്ലാം പറഞ്ഞേ. അല്ല അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ തെല്ലാം പറഞ്ഞ നേരെ എടുത്തല്ല. ചുമ്മാ കാര്യം ഒരു കേസും വെള്ളവും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഭദ്രനും മകേഷും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അന്ന് രാത്രി ആ വളവ് തിരിഞ്ഞ് ആരുടെയോ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് അവനൊരു കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നാട് മുഴുവൻ അത് വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. സ്വന്തം കൊച്ചിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആദിയില്ല എൻ്റെ പെമ്പർനോത്തി അങ്ങ് പോയത്. അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് നീ കണ്ടുപിടിക്കണം സാറേ, കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബെഞ്ചമിൻ സാർ, പുതിയ SI ആണ്. ആ വരട്ടെ. സുരേഷ് ഗോപി പയ്യൻ വന്നിരുന്നാரு. അതെ, ഈ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോകാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ആരെന്നറിയില്ല സാർ. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറക്കാനാ പറയുന്നത്. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പിന്നെ രാവിലെ ഉറക്കുള്ളൂ. അതെന്താ, കോടതി ഉത്തരവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അതോ ആന ഇറങ്ങും? അത് ഈ നാടിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. ഞാനിവിടെ ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്ന പുതിയ രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം. തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അല്ല സാർ, അതിപ്പോ നിങ്ങൾ പറയാൻ വന്ന വളവിലെ പെണ്ണിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? സുമതി. സുമതി കിട്ടുവോ? ഇത് പണിയാവൂല സാറേ. കിട്ടുമെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? ആ, പോയി വാങ്ങിച്ചോട്ടെ. ആ, വാങ്ങിച്ചോട്ടെ. சுமதி இங்க பாத்துட்டு வாய் பெஸ்ட். ஷடா चल चले चले चलो. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പാടിയാൽ മതി. ഞാൻ പാടിക്കോളാം. അടി സുമതി, നിനക്കിരിക്കട്ടെ. என்னடா അതെ, ഇവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ?
அவரோட ஃபார்ம் எடுத்துக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்டா யார் வராங்களோ. ഇത് എന്തോ നാടാടൂ, ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലും. നിനക്ക് സുമതിയെ വേണ്ടേ? போகாத ஐயோ வண்டி இடிக்க போதும் வந்து கோஸ்ட் ரைடர் காஸ்டியூம் இருபது மாற்றி விட்டுருவாங்க. இந்த பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு கார் நடிச்சிட்டு സെറ്റ് ആവല. ഞാൻ ഇവളുടെ സ്കൂളിൽ പോയി ഇവളുടെ പഠന നിലവാരം ടീച്ചർമാരെ ചർച്ച വേണ്ടി പോകും. അളിയനില്ലാത്തല്ലേ ഇവിടെ. ഉത്തരവാദിത്തം നീ ഇവന്റെ കോപ്രായം കണ്ട് പോയി കാപ്പി എടുത്ത് മോഞ്ചല്ലേ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ടോ. മോളിച്ചല്ലേ അലികം പോ. ആൾ കച്ചാണോ ജീപ്പല്ലേ സാറേ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ അന്നേരം പോകണ്ടെന്ന്. അല്ല സാറേ, വേറെ വല്ലതും കണ്ടോ? വേറെ എന്ത് കാണാൻ? എന്തായാലും പറയില്ലല്ലോ, കാക്കയല്ലേ. പുതിയ വേണ്ട രാജൻ സാറേ, സമയം കിട്ടും നമ്മുടെ കഥകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ. இவ்வளோ பேர் இருந்தால் ஒன்றும் ஆகாதா? தனியாக போனாதான் அது நைட் டைம் தான் நினைக்கிறேன். ஸ்டார்டிங்கே வந்து அவர் சொல்லியிருந்தாருல, தாத்தா சரியில்லை நம்ம காலில் போகலாம் സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം സാർ. എവിടെ നോക്കിയാണ് റാസ്കൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? ഇത് പുതിയ എസ് ഐ ആടാ സാറേ, ഇത് നമ്മുടെ പയ്യനാ. പോയിക്കോടാ. ഓ സാറുവാ. അടുത്തതായി പ്രതിജ്ഞ. അല്ല വാസി സുധാകരൻ. அவங்களும் இருக்காங்க, அதனால தான் அவர் ஸ்கூலுக்கு வர்றாரு. இல்ல இல்ல, ஜீரோ படத்துல வரும். ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ്. എന്റെ സഹോദരി நம்ம பண்றதே தான். എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. സഹോദരി സഹോദരന്മാരല്ലടാ പാട്ടി. டீச்சர் வச்சது இவங்க வேற கடையில விட்டு போடலாம் வச்சிருக்காங்க. லேடி எப்படி வேற. അപ്പോ ടീച്ചറെ ഈ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോണേ. വീട്ടിലെത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? എത്ര മാസം ടീച്ചറെ? അടുത്ത മാസാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മനസ്സമാരുടെ പ്രസവിക്കണ അടുത്ത് പോക്കോട്ടോ. സുമതി അറിയാലോ. ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാണ്ട് പോയടാ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടീച്ചർ. പിന്നെ വേദന എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവന്റെ പല്ലുവേദനയുടെ കാര്യം ടീച്ചർ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? പല്ലുവേദനയോ? പല്ലുവേദന എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. രാവിലെ ബാവക്കുട്ടന്റെ നല്ല ഇടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നീ വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതാ കൊച്ചെറുക്കനെ ഇടി മേടിക്കാനാണോ? ചെറുതാണെങ്കിൽ നല്ല ഇടിയായിരുന്നു. இங்கே பாரு மேலே ബോധമില്ലാണ്ട് കിടക്കായിരുന്നു. അവസാനം സാറുമാരും കുട്ടികളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് കിടത്തിയത്. പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ബോധം വന്നത് അല്ലേ? 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ വന്നതേ എന്റെ കൂടെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്നോട് സോറി പറയാൻ. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട്, നോക്ക്. എங்களுக்கே தெரிஞ்சிச்சு. അതെ സോറി ട്ടോ. കഴുത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച, പക്ഷെ ബാബക്കുട്ടിനെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചു. അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, സോറി. അത് സാരില്ലേ, പകരത്തിന് പകരം ഞാൻ വിചാരിച്ചോളാം. പിന്നെ പട്ടാളം അറിയണ്ട. മഹേഷേട്ടനൊക്കെ അറിഞ്ഞു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ക്യാസ്റ്റ് ആണോ? ഏയ് വേണ്ട. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ കഴുത്തിൽ ഇട്ടേക്കണ സാധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇടാൻ തരുമോ? ചെറിയ കഴുത്ത് വേണ്ടേ? புரிஞ்சிச்சு. ஒரு நாள் அவர் வந்து படம் கேசட் கொடுக்க போறாரு. அது விட்டு படமா இருக்கும். வேட்டையாடி விளையாடுவா, வேட்டையாட விளையாடுவா, வீட்டுக்குள்ள விளையாடுன்ற மாதிரி போக போகுது. இல்ல ஜிகிர் தண்டா விளையாடுவேன். പോക്കണ താത്തിക്കോ. പേടിക്കണ്ട, സ്വന്തം വായിക്കറിയില്ലോ. ഇനി എനിക്ക് തരാടാ. കാവല് വലിക്കൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. ഊരിലെ നന്നായി സാറേ, സൗന്ദര്യ നാട്ടുകാരിയാ നമ്മുടെ ഭദ്രാക്ക. സാറേ, ഞങ്ങളുടെ നാടൊക്കെ ഇഷ്ടമായ? പിന്നെ കൊള്ളാടോ. എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ യക്ഷിക്കഥയാ. ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ? அது கதை இல்லை சார், நிஜம். இப்போ இருக்கிற சுமதி வளம் இருந்த இடத்துல பேய்களை உருவாக்கி தங்களை எதிர்க்கிற பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஆயுதமாக அனுப்புகிற ஒரு கூட்டம் கூடியிருந்தாங்க. அந்த கூட்டத்தோட தலைவனோட பையன்தான் சுமதியை கல்யாணம் பண்ணி இந்த ஊருக்கு கூட்டிட்டு வந்தான். எப்பவும் சிரிச்ச முகத்தோட எல்லாம் அவளை யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டான். அப்படி ஒரு அவ புள்ளத்தாச்சி ஆயுத தெரிஞ்சு போச்சு. அந்த கூட்டம் அதை பெரிய திருவிழாவாக கொண்டாடிட்டாங்க. அவளோ அதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஆனா அந்த சந்தோஷத்துக்கு கொஞ்ச நாள் தான் ஆயுசு இருந்தா. அந்த கூட்டம் அவ குலத்தோட சக்தி இன்னும் சக்திப்படுத்தி இந்த ஊரையே அவ கட்டுப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வரணும் தான் ஆசைப்பட்ட. அதுக்கு முழுகாம இருக்கிற ஒரு பொண்ணை பலி கொடுத்து தான்
துணை இல்லாத அந்த அப்பாவி பொண்ணுக்கு இதை பத்தி தெரியவே தெரியாது. பிறக்க போற குழந்தையோட ஆயுஸ்க்காக ஒரு பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லித்தான் சுமதி அவ பலி கொடுக்கிற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தான். ஏதோ தப்பு நடக்க போறேன்னு தெரிஞ்சு அவ கத்தி அழுதா. அவங்க யாரும் அந்த அழுகையை கேட்ட மாதிரி நடிக்கல. எந்த மனசாட்சியும் இல்லாம அவங்க அவளை பலி கொடுத்தா. அப்போது அவ கைகள் வயத்துல இருந்த அந்த குழந்தைய தாங்கிட்டு தான் இருந்தா. ஆவியா மாறின சுமதி அடக்க அந்த கூட்டத்தினால முடியாது. தப்பே இல்ல. உசிரே எழுந்தாவா அந்த கூட்டத்துக்கு எதிர ஒரு பெரிய சக்தியா மாறிட்ட. அவங்க உருவாக்கின பேய்களோட கையால எந்த உசிரையும் போக விடாம இந்த ஊருக்கு காவலா அவ அந்த വളവിலேயே കൂടിയിരുന്ന. അക്ക എന്തിനാ കഥ ഇങ്ങനെ പറയണേ? മനസ്സമാനത്തോടെ ഇരിക്കണായിരുന്നു. இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? இனிண்டா உனக்கும் அந்த വളவுக்கு ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. உன்னை தேடி ஒரு பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது. இந்த ஊரே உனக்கு எதிராயிடும். இந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தார்ல அவரோட வம்சாவளியில தான் இருந்திருப்பாரு. ആരാണെന്ന് സാറേ? ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഹലോ, ഇന്നിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. மிலிட்ரியில் இருந்தார் அவர் தான் சுரேஷ் கோபியோட பையன். அந்த கேரக்டர் தான். ஆமாம், அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனால் அவர் மாஸ் அவர் தெரியல, இதில் கிளியராக அவர் ஃபேஸ் இருக்குல்ல. എന്താ യുദ്ധമൊന്നുമില്ലേ? നിനക്ക് യുദ്ധം വേണോ? ഹലോ, எதுக்கு வந்திருக்காரு? ஊருக்கு வந்திருப்பாரு. தெரிஞ்சவங்களா தானே இருக்காரு. டேய், அந்த ஒரு பொண்ணு ஓடி போச்சு. அவங்க வீட்டுல தான் அவரு. ഇതാ കൊല പണിയിരുപ്പാണ് നീ. ഡാപ്പു, ഞാൻ ഒരു മാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത്തവണ എന്തായാലും എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടി കാണണം. அந்த லுக்கு வர ஏன்னா ഇവിടെ ഏത്തിട്ട് അടി വാങ്ങിക്കണോ? എടാ, മാള് ഒളിച്ചോടി പേരാത്ര നീ എവിടെയായിരുന്നു? എത്ര ആണ് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതാ? അവളോടാന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നീ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. മറ്റേ വർത്താനം പറഞ്ഞിക്കല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ആരെന്നല്ലേ എനിക്കറിയൂ. അല്ലടാ, ഒരു സംശയം. ഈ മാളി ചേച്ചിക്ക് വേറെ ആൾ ഇഷ്ടമാണ്. അവർ ഒളിച്ചോടി പോകുമ്പോ കൃത്യയോട് നിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞു. എനിക്കിട്ട് പണി തരാൻ അവിടെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം തലേ കയറാം. അല്ലെങ്കിലും പകൽ തന്നെ പോകണ്ട, വളവിൽ കൂടെ പോകാൻ പേടിയാ. പിന്നല്ലേ രാത്രി പോകണം. ശരിയല്ലേ? ശരിയാടാ. പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇല്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്തായി? இதே கையில் நிற்காது. ஒரு உசிரியாவது காப்பாற்றணும் தான் முயற்சி பண்ணேன். ஆனால் என்னால் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரமாக ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போ, இல்லைன்னா 2 உசிரும் போயிடும். കൊണ്ടുപോവാം. ചാവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. വണ്ടി എടുക്കാൻ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോടാ? ഈ സമയത്തോ? നീ എന്ത് ഭ്രാന്താ ചെമ്പായി പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാശാനെ. ചാവണേ ചാവട്ടെ. കൊണ്ടുപോടാ, ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാം. പോവാ. അപ്പൊ ചെല്ലടാ, ആലോചിക്കല്ലേ. വാ. அங்கே குறி வச்சு காத்துட்டு இருக்கான். இப்போ 2 உசிர் அல்ல, மொத்தம் 7 உசிர். பத்ரம். சந்தானம் படம் அவ்வளோ இருக்குங்க. பேயில கலாய்க்கிற மாதிரி. சும்மா இப்போ பார்த்தா ஏன்னா அவங்களும் ப்ரெக்னென்ட் இல்லை. அந்த பேக் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணாங்க? ஓகே, அதுக்கப்புறம் பேயா மாதிரி என்ன பண்ணாங்க? பேயா மாதிரி அவன் ஊரிய அழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எது பாதுகாத்தாங்கன்னு நல்லா சொன்னாங்க. ஏன்னா அந்த 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 ஊர் வந்து பிரிட்டிஷை வந்து எதிர்க்கிறதுக்கான இது இருந்ததுல. ஸோ அங்கே வந்து ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துட்டுக்கிறான். கூப்பிட்டு வந்து இன்னும் பவர்ஃபுல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலி கொடுத்து வழி முடக்கா இறங்கி நோக்கு. 2 பேர் எதிர்க்கிறாங்க. போய் நோக்கடா. அவர் வந்து அந்த இவர் அசோக்கோட அப்பாவாது. அங்கே பொண்ணை கம்ஃபர்ட் பண்ணு. என்னாச்சு? അശോകനെ பார்த்தோன்னு ഈ പ്രസവിക്കണത് പെണ്ണോട് ആ വഴിക്ക്. ചേട്ടാ, നമുക്ക് ഗ്രീന് പോവാൻ ചേട്ടാ. എടാ, എന്തു പറ്റി? പ്ലോട്ട് ഫുള്ളா அவர் நோக்கி தான் இருக்கு. எல்லாரும் என்னடா எல்லாம் விட்டு வராங்க? എന്താ പ്രശ്നം? ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. എടുത്ത് മാറ്റാൻ നോക്ക്. அது ஏன்டா அப்படி சொன்னாங்க அவனுங்க? பாருங்க.
என்னடா ஆச்சு? அவ்வளோதான் ஸ்பிளிட் ஆகிடுவாங்க. வேற இது பண்ணுமே, ஷேப் ஷிஃப்ட் வேறு, ஷேப் ஷிஃப்ட் பிரிடேட்டர் நல்லா பின் தங்காதானே. இது கையில் கொடுத்தாங்களே, உதைக்கலையா இல்லை மேலே தூக்கி அச்சுது போடு பேய். உஷாரா இருக்கியாடா பாடி சோடா அந்த மாதிரி. சரியான ஃபைட் பண்ணுறா குழந்தை கையில் தப்பு கூட சுற்றி சுற்றி டேங்கஸ்ட் ஃபைட். சைனீஸ் வச்சிருப்பாங்க இருப்பாங்க. ரசம் பார்த்தா அங்கேயே பிறந்து அவ்வளோதான் போ. நான் வேணும் ഒരു വിഷയം ഒരു പുളുക്ക്. എന്റെ മോളെ നീ ഇവിടെ നിൽക്കാണോ? എനിക്കെന്താ പ്രസവിക്കൊന്നും വേണ്ടേ? ചേട്ടാ വിജയൻ ചേട്ടാ വിളിച്ചോണ്ടോ? ചെമ്മൻ ചേട്ടാ ആളെ കിട്ടി. നീ ഇവന്മാരെ എവിടെ പോയി തപ്പാനാ? എന്റെ മോളെ ഇവിടൊക്കെ തെരഞ്ഞു നിന്നെ എത്ര നേരം കൊണ്ട് നിന്നെ വിളിക്കുക. എന്റെ മോളെ இப்போ அவர்கிட்ட விஷயம் வரும்போது இல்லையே. கண்ணை முடி யோசிச்சுல அவர் சொன்னாருடா ஒன்று நடக்க. இதுதான் செகண்ட் ஹாஃப் ஆகுதுல. നമുക്ക് ഇപ്പത്തെ ആശുപത്രി പോവാ. நான் சும்மா தான் சொன்னேன். ஏதோ ஒன்று போச்சாடா. ഇതൊക്കെ അവളുടെ കളികളാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് പോവാ. സൈലന്റ് ആയിട്ട് கையை பிடிச்சிட்டு யார் கையை விடாதீங்க. சித்ராங்க போடுறா. எதுக்குடா சாவடிக்கணும்?